کل ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے سب سے بڑے اور مرکزی شہر لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کل دوپہر میں لاہور کے اچھرا بازار میں اپنے شوہر کے ساتھ شاپنگ کے لیے آنے والی خاتون کے لباس کے ڈیزائن میں عربی کے الفاظ لکھے تھے، جس پر پورے بازار میں چمگوئیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ ہر شخص اپنی اپنی تشریح کرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہجوم اکٹھا ہو گیا اور مشتعل ہجوم کی جانب سے خاتون پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے مبینہ طور پر قرآنی آیات کے پرنٹ والا لباس ضبطاً کر کے توہین مذہب کی ہے، اور اس بنیاد پر مشتعل ہجوم نے خاتون اور ان کے شوہر کو ہراساں کرنا شروع کر دیا اور پھر خاتون کی جانب سے لاہور پولیس کو مدد کے لیے فون کیا گیا۔ صورتحال بگڑتی چلی گئی، سینکڑوں لوگوں نے خاتون کو گھیرے میں لے لیا اور خاتون ایک دکان میں سہمی ہوئی بیٹھی رہیں، اور اس دوران ASP گلبرگ شہر بانو نقوی موقع پر پہنچ گئیں اور صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ چیخ چیخ کر کہتی رہیں کہ پولیس اس طرح کے واقعات کو دیکھتی رہی ہے، پولیس پر بھروسہ رکھیں، اور پھر ASP شہر بانو نقوی اس خاتون کو اپنی حفاظت میں مقامی ہجوم سے بچانے میں کامیاب ہو گئیں اور اس دوران خاتون کے خلاف توہین کرنے کے نعرے سنائی دی۔ انشاءاللہ 1 سال سے ہم لوگ ادھر ASP کے طور پہ سرو کر رہے ہیں، کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی۔ اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں۔ آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اور پھر جب خاتون کو تھانے لے کر جایا گیا تو پتہ چلا کہ خاتون کی قمیص پر جو الفاظ لکھے ہیں وہ عام عربی کے لفظ ہیں، نہ کہ قرآنی آیات ہیں۔ یعنی خاتون نے نہ مذہبی طور پر کچھ غلط کیا، نہ ہی قانونی طور پر کچھ غلط کیا، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ حقیقت عیاں ہونے کے باوجود اور مقامی علماء کی طرف سے یہ اعتراف کرنے کے باوجود کہ کچھ غلط حروف نہیں لکھے گئے تھے، پھر بھی اسی خاتون سے معافی منگوائی گئی، اس کو اپنے عقیدے کی وضاحت دینا پڑی اور علماء یہ کہتے رہے کہ انہیں اب معاف کر دیا گیا ہے۔ آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچھرا بازار آئی شاپنگ کرنے۔ انہوں نے کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے۔ جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں، اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی۔ اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے، جو حقائق سامنے آتے ہیں، ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے، اس ٹائم پہ موجود تھے۔ آج 1 بجے کے قریب یہ وقوع پیش آیا اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی، اس کے متعلق بھی بات کریں گی۔ جی، یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری اور اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ الفاظ ٹھیک تھے، ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بہن آئی، انہوں نے کہا یہ آئندہ کے بعد ایسا لباس نہیں پہنیں گے، تو یہ معاف کر دیا گیا ہے۔ السلام علیکم، میں اچھرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے، مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور یہ جو بھی ہوا ہے علمی میں ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں۔ قرآن، سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمانوں کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے۔ میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حافظ قرآن ہے، میں خود، ہم لوگ دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لاعلمی سے ہوا، لیکن میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور آئندہ ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ یعنی مذہب کی بنیاد پر جھوٹا الزام لگایا گیا، خاتون کو ہراساں کیا گیا، ان کی جان خطرے میں ڈالی گئی، لیکن معافی جھوٹے الزام لگانے والوں نے نہیں مانگی، ان مذہب کے دعوے داروں نے نہیں مانگی جو لوگوں کو مشتعل کرتے رہے، بلکہ متاثرہ خاتون سے ہی معافی منگوائی گئی۔ اور اگر وقت پر خاتون ASP شہر بانو نقوی بہادری کے ساتھ اس خاتون کو جائے وقوع سے لے کر نہ جاتی تو اس خاتون کے ساتھ یہ ہجوم، یہ جتھا کیا کرتا، یہ ہمارے ملک میں ماضی کے واقعات سے واضح ہے۔ اور بعد میں خاتون کا معافی مانگنا بھی اس خاتون یا ASP شہر بانو نقوی کی نہیں بلکہ ریاست کی اس کمزوری کو ثابت کرتا ہے جس میں جتھے کو پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹا الزام لگانے کی کوئی سزا نہیں ہے، اور جس پر الزام لگے گا اسے پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹے الزام پر معافی اور وضاحت دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس خاتون کو بچانے والی ASP کو بھی پتہ تھا، کیونکہ ماضی میں ایسے واقعات میں پولیس اسٹیشن کا گھیراؤ کر کے جتھے کی طرف سے قانون ہاتھ میں لینے کے واقعات بھی ہو چکے ہیں۔ جبکہ پنجاب کی نومنتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھی آج پنجاب اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے خاتون ASP کی تعریف کی۔ یہاں پر میں اس پولیس آفیسر کو شاباش دینا چاہتی ہوں جس نے کل ایک خاتون کی جان بچائی۔
इंशाल्लाह अपने दफ्तर में बुलाकर भी मैं उसको शाबाश दूंगी। अहम बात यह है कि आज अगर पाकिस्तान में झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों को ये खौफ लाहक होता कि ऐसा करने पर इसकी कीमत भी उन्हें अदा करनी पड़ेगी, तो शायद ये और ऐसे दर्जनों वाक़यात पेश ही ना आते। लेकिन बदकिस्मती के साथ मज़हब की तौहीन का झूठा इल्ज़ाम लगाने वालों के ख़िलाफ़ आम तौर पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उन्हें कोई सज़ा नहीं दी जाती। इस हवाले से पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर अशरफी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि पूरे अरब ममालिक में ऐसे लिबास खातून और मर्द दोनों पहनते हैं, इसमें कोई गुस्ताखी का अंसर मौजूद ही नहीं था। खातून के बजाय उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए थी जिन्होंने उस खातून को हिरासा किया था। खातून ने कोई लिबास पहना हुआ था जिस पर कोई अरबी के अल्फाज लिखे थे। पूरे आलम इस्लाम में अरब ममालिक में इस तरह के लिबास मर्द भी पहनते हैं, औरतें भी पहनती हैं। वो मैंने देखा है, उसमें कोई ऐसी तारीर नहीं थी कि जिससे कोई गुस्ताखी हो या खुदा न खास्ता कोई मुकद्दस तारीर हो। मैं समझता हूँ कि उस खातून की बजाय उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने उसे हरासा किया, उसको खौफ में मुब्तला किया, बदनामी का सबब बने। ये लोग शरीयत की बदनामी का सबब बनते हैं, इस्लाम की बदनामी का सबब बनते हैं। तौहीन रिसालत कोई आम जुर्म नहीं है और तौहीन रिसालत करना कोई छोटी बात नहीं है। हर शख्स को तो आप बगैर शवाहिद के, बगैर सबूत के तौहीन रिसालत का मुजरिम डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, फिर इसमें कौन सी तौहीन है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इल्ज़ाम सच्चा भी हो तो हुजूम या जत्थों को किसने ये हक दिया है कि वो कानून हाथ में लें और लोगों को सरेआम कत्ल कर दें, उन्हें हिरासा करें। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई शख्स झूठे इल्ज़ाम की बुनियाद पर कत्ल कर दिया जाता है तो कातिल की मजम्मत करने के बजाय हमारे मुआशरे में उसी कातिल को हीरो बना दिया जाता है, उस पर फूल चढ़ाए जाते हैं और लोगों को उसके नक्शे कदम पर चलने की तरगीब दी जाती है। हर कुछ अरसे बाद ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, मगर रियासत अपनी रिट मनवाने के बजाय ऐसे अनासिर के सामने घुटने टेक देती है और वो मज़ीद मजबूत होते चले जाते हैं। मुसलसल ऐसे वाक़यात होने के बावजूद रियासत अब तक इस हवाले से कोई ठोस फ्रेमवर्क नहीं बना सकी है, कोई मौसर कानून साजी नहीं कर सकी है। इस हकीकत के बावजूद कि तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत के झूठे इल्ज़ामात लगाकर लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने से मुताल्लिक उलमा और अदालतें दोनों इस बात पर जोर देते रहे हैं कि इस हवाले से सख्त कानून साजी की जानी चाहिए। अगस्त 2017 में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने तौहीन मज़हब के एक केस में फैसला जारी करते हुए वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 182 के तहत झूठा इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ सज़ा तो मौजूद है, मगर इस शिक के तहत ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 6 माह कैद और 1000 रुपये तक जुर्माने की सज़ा होती है, जो तौहीन का इल्ज़ाम लगाने वाले के लिए एक मामूली सज़ा है। और फिर अदालत ने मामला पार्लियामेंट को भेज दिया और वाज़ेह किया कि वो इस हवाले से कानून साजी करे कि तौहीन की गलत शिकायत दायर करने वाले के लिए भी वही सज़ा मुकर्रर हो जो तौहीन करने वाले पर आयद होती है। साथ ही अदालत ने यह भी वाज़ेह किया था कि कैसे लोग ज़ाती दुश्मनी की वजह से लोगों को तौहीन मज़हब या तौहीन रिसालत के केसेस में घसीटते हैं और पूरे के पूरे ख़ानदान की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल देते हैं। फिर नून लीग की हुकूमत में वज़ारत दाखिला ने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की हिदायत पर अदालत में पीका के कानून में तरामीम का एक ड्राफ्ट जमा करवाया, जिसमें तजवीज़ दी गई थी कि तौहीन का गलत इल्ज़ाम लगाने वाले पर वही सज़ा लागू होगी जो तौहीन करने वाले पर होती है। और फिर जब पीटीआई की हुकूमत आई तो उन्होंने अक्टूबर 2018 में सेनेट सेक्रेटेरिएट में यह दरख्वास्त जमा करवाई कि इस बिल को वापस लिया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी ऐसे किसी भी बिल और सिफारिशात की मुखालफत की थी और फिर ये बिल वापस ले लिया गया। मगर अफसोस की बात यह है कि रियासत खुद भी ऐसे झूठे इल्ज़ामात का सहारा लेती रही है। मुल्क के सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों से लेकर सियासतदानों पर ऐसे इल्ज़ामात लगाकर सियासी इंजीनियरिंग होती रही है, जबकि इस हवाले से पाकिस्तान के बड़े उलमा ये वाज़ेह कर चुके हैं कि तौहीन रिसालत या तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाना काफ़ी नहीं है, सबूत फराहम करना होते हैं। और अगर कोई इस हवाले से झूठे इल्ज़ामात लगाता है तो उनको भी मौसर तरीक़े से सज़ा दी जानी चाहिए। उसूली बात है वो यही है कि जो इल्ज़ाम किसी ने अगर लगाया है किसी भी कानून के तहत, किसी भी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया, और ख़ासतौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का अगर किसी ने इल्ज़ाम लगाया किसी पर, तो उसके ज़िम्मे सबूत करने पर फराहम करना है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं होती। ज़ाती एजेंडे को पूरा करने के लिए किसी के शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मुर्तकिब नहीं करार दिया जा सकता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो कानून में भी और शरीयत में भी उसके लिए सजा मुकर्रर है। कुरान करीम में इस हवाले से या अहादीस मुबारका में इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं कि कोई शख्स अगर इस्लाम की, दीन की, रसूल पाक की तौहीन का इर्तिकाब करता है तो उसकी सजा कितनी भयानक होनी चाहिए। जहाँ पर ये सजा है एक इंतहा पर जाकर
उस इस्मत के मकाम की हिफाजत के लिए, वहीं पर दूसरी तरफ एक बेगुनाह इंसान को किसी ऐसे इल्जाम के तहत सजा उसको मुल्जिम ठहराना या उस पर तोहमत लगाना और वो साबित न हो सके, तो उस सूरत में ऐसे शख्स की सजा भी उतनी ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक बेगुनाह इंसान की मौत का अगर कोई शख्स बायस बनता है तो वो गोया पूरी इंसानियत के कत्ल का बायस बनता है। जिस तरीके से तौहीन रिसालत तो है ही है जुर्म, लेकिन बगैर सबूत के इस तरीके से किसी पर इल्ज़ाम लगाना ये कानूनन, अखलाकन, शरअन हर एतबार से जुर्म है। और मैं समझता हूँ जिन्होंने लगाया है या तो वो साबित करें, अगर साबित नहीं कर सकते तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि उनके बारे में मौसर इक़दाम उठाएं ताकि आइंदा कोई आदमी इसकी जुर्रत न करे। मगर अब हालात ये हैं कि एक मुसलमान अपने मुसलमान होने की गवाही एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क में दूसरे मुसलमानों के सामने देने पर मजबूर हो जाता है ताकि वो मुसलमान इस मुसलमान की ज़िंदगी बख्श दें और झूठे इल्ज़ाम से पीछे हट जाएं।